So next topic, synchronous motor. If a synchronous machine operates as a motor, it is known as synchronous motor. Synchronous motor is a constant speed motor. It runs either at synchronous speed or not at all. It runs either at synchronous speed or not at all. Okay, if a synchronous machine operates as a motor, it is called a synchronous motor. It is a constant speed motor. That current is synchronous speed. Synchronous speed equation ns is equal to 120f by p. Okay, it is a constant speed motor which rotates at synchronous speed irrespective of the load acting on them. It is always running at a synchronous speed. It will never rotate at a speed other than synchronous speed. If the synchronous speed is 1500, the synchronous motor rotates only at 1500. It will never rotate at 1499 rpm or 1501 rpm. One rpm പോലും കൂടിയിട്ടോ കുറഞ്ഞോട്ടോ ഈ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യില്ല. It has to be run up to synchronous speed by some minutes before it can be synchronized to the supply. In a synchronous motor, stator is connected to three-phase supply and rotor is, because a synchronous motor consists of stator winding and rotor winding. Stator consists of armature winding and rotor consists of field winding. We are giving AC supply to the stator winding or armature winding, and field is excited by a DC source which is a stationary magnetic field, because we are giving DC supply to its because we are giving DC supply to the field system of the motor. So armature is in stator and field is in rotor. We are giving DC supply to the field, therefore it is a stationary magnetic field, because we are giving DC. We are giving DC supply to the field system of the motor. We are giving AC supply to the armature winding of the stator. Say an alternating magnetic field, a rotating magnetic field is developed in the stator, which is always changing. So magnetism is always changing in the case of armature, because we are giving AC supply. But in the case of rotor, we are giving DC supply to the rotor. We are giving DC supply to the rotor. It is a stationary magnetic field. Okay. So when we give AC supply to the armature winding of the machine, a magnetic field is developed which is always varying, because we are giving AC supply. But at the same time, field winding is provided in the rotor, which is excited by a DC source which is always fixed. So magnetic field produced by field system is always fixed, because it is a DC fed field system. Okay, magnetic field produced by armature winding is always varying, because it is a AC fed armature winding. Okay, in a synchronous motor, stator is connected to three-phase supply and the rotor is provided with a DC supply. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് അവിടേക്ക് AC കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആൾവേസ് വേരിയിങ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് AC സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. AC എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വേരി ചെയ്യുമല്ലോ. ബട്ട് റോട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം എ DC സപ്ലൈ. therefore it is a stationary magnetism. A stationary magnetic field is in rotor. A changing magnetic field is in stator. A rotating magnetic a variable magnetic field is in rotor. A changing magnetic field is in stator. The two stator poles rotate at synchronous speed. In anti-clockwise direction. First of all, consider the stator poles are stationary and situated at points A and B as shown in figure. So see this figure. First figure A. Synchronous motors are not self-starting. We have to find the reason for that. Because stator consists of armature winding and rotor consists of field winding. Armature like we have AC. So top N1 and S1. Top N1, north pole. Stator poles are represented as N1 and S1. Stator poles are represented as N1 and S1. And rotor poles are represented as N and S. At a particular instant, N and N1 same polarity and north poles are repelling each other. Therefore, rotor rotates in this direction, anti-clockwise direction, because of the repulsion of rotor north pole and stator north pole. അതേപോലെ തന്നെ rotor south pole and stator south pole, there is a repulsion takes place at a particular instant. Okay, half a period later, because our frequency is 50 Hz, time required to complete one cycle is period T is equal to 1 by F. അപ്പോൾ after half a period later എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് വിൽ ചേഞ്ച്. ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഫോർ റോട്ടോർ. അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹാഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ പോൾ വിൽ ചേഞ്ച്. N1 become S1 and S1 become N1. But there is no change for rotor magnetic field, because it is fed by a DC supply. അപ്പോൾ നോക്കൂ,
there is an attraction takes place between S1 and N, and there is an attraction between S and N1 and S and N2 അല്ലേ. എസും N1 തമ്മിൽ മുകളിൽ എസും N2 തമ്മിൽ മുകളിൽ താഴെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ റോട്ടർ അഗെയിൻ ട്രൈസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. പിന്നെ ഹാഫ് എ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് ചേഞ്ച് ആവും, വീണ്ടും റിപ്പൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഹാഫ് എ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അഗെയിൻ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. സോ റിപ്പൽഷൻ അട്രാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു സോ റോട്ടർ കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ്. ദെയർഫോർ റോട്ടർ ഈസ് സിംപ്ലി ജർക്കിംഗ്. റോട്ടർ കനോട്ട് റൊട്ടേറ്റ്. Stator magnetic field is changing after half a period later. Every half a period stator pole is changing. There is no change for rotor magnetic field. So when we give AC supply to armature winding, a stator magnetism is developed. When we give DC supply to field winding, a rotor magnetism is developed. So there is an attraction takes place, repulsion takes place, attraction, repulsion down, repulsion down, attraction down. Okay, due to the inertia of the rotor cannot instantaneously respond. Rotor cannot instantaneously respond to the sudden changes of stator. Rotor cannot instantaneously respond to the sudden changes of stator, and rotor simply jerking. Rotor is simply jerking. Therefore the synchronous motor is not self-starting. ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് AC സപ്ലൈ കൊടുക്കണം, റോട്ടറിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അതാണ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവുന്നില്ല? സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവുന്നില്ല? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റീസൺ രണ്ടാണ് കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് AC-ലാണ്, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് റോട്ടോറിലാണ്, ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിസം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആവും. അവിടെ സഡനായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? റോട്ടോറിന് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത്. ഇത്രയും ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ? മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർസ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ദേ നീഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് ടു ബ്രിങ് ദെയർ സ്പീഡ് ക്ലോസ് ടു സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. അതായത് റോട്ടോർ കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ. സ്റ്റേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് റോട്ടോറിൽ ചേഞ്ച് വരാത്തതല്ലേ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈമുണ്ട്, റോട്ടോറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈമുണ്ട്. റോട്ടോറിൻ്റെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആയാൽ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സ്റ്റേറ്റർ പോൾ മുകളിൽ N1 താഴത്തെ S1, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിൽ S1 ആയി താഴെ N1 ആയി. അതേസമയം റോട്ടോറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. റോട്ടർ എപ്പോഴും മുകളിൽ നോർത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ N1 മാറി S1 ആകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിൻ്റെ പോള് എന്നുള്ളത് എന്താവണം? എസ് കറങ്ങി വരണം. അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടോറിനെ ബൈ സം മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ റോട്ടോറിനെ ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ബൈ സം മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? റോട്ടോറിനെ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിലെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആവുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്തും സൗത്തിലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ റോട്ടോറിനെ ആദ്യം ഒരു സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സംവിധാനം വെച്ചിട്ട്. Okay, the various methods of starting are using damper winding, using pony motor, using small DC motor. The various methods of starting are using damper winding, using pony motor, using small DC motor. മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. അതായത് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആർ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്, പോണി മോട്ടർ, സ്മോൾ DC മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യൂസിങ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്. എങ്ങനെയാണ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, special winding known as damper winding are provided on rotor poles. Damper winding consists of short-circuited copper bars placed in the slots of pole faces. The bars are short-circuited with the help of end rings which acts as a squirrel cage rotor. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വൈൻഡിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് റോട്ടോർ പോളിൻ്റെ ഷൂലായിട്ട്, റോട്ടോർ പോൾസിലായിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കോപ്പർ ബാർസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ലോട്ട് പോൾ ഫേസസ്. ദ ബാർസ് ആർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻട്രിങ്സ് ആക്ട്സ് ആസ് എ സ്ക്വിറൽ കേജ് റോട്ടർ ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ. അപ്പോൾ ഈ AC സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് AC സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്ന റോട്ടോറിലെത്തും.
റോട്ടോറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടോറിൽ നമ്മളൊരു വൈൻഡിങ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോട്ടോറിൻ്റെ പോൾ ഷൂവിൽ നമ്മളൊരു വൈൻഡിങ് വെച്ച് കൊടുക്കും. അത് സ്ക്വിറൽ കേജ് വൈൻഡിങ് ഓർ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലൊരു EMF ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആസ് ദ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് വൺ, എ കറന്റ് സർക്കുലേറ്റ്സ് ത്രൂ ദ damper winding known as eddy current. This eddy current opposes the rotating magnetic field of armature, but the opposition exerts on the rotor itself and the rotor starts to rotate. അപ്പോൾ റോട്ടറിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടി, റോട്ടറിനെ നമ്മൾ കറക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടറിലെ സൗത്ത് മാറി, റോട്ടർ കറങ്ങി സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആയിക്കോളും. റോട്ടോറിൻ്റെ ആ പോളിൻ്റെ ചേഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ ചേഞ്ചാണ്. റോട്ടോറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച്, സ്റ്റേറ്ററിലെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ചേഞ്ചാണ്. നോർത്തുള്ളത് സൗത്ത് ആവുക, സൗത്തുള്ളത് നോർത്ത് ആവുക എന്നുള്ളത് ഹാഫ് എ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നോളും, ബിക്കോസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിലെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആക്കാനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക, ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ചേഞ്ച് അല്ല പറയുന്നത്, മാഗ്നറ്റിസം അവിടെ ഫിക്സഡാണ്. അപ്പോൾ റോട്ടോറിലെ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവണം അതേ ടൈമിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലെ സ്പീഡ് എന്ത് സ്പീഡാണ്? സ്റ്റേറ്ററിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ റോട്ടറും അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിലെ സൗത്ത് മാറി അവിടെ എന്ത് വന്നോളും? നോർത്ത് വന്നോളും. കാരണം രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങണേ. അവിടെ മാഗ്നറ്റിസം മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ചേഞ്ച് മൂലമാണ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്താം, തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇതാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ. ഓക്കെ, in the case of by using damper winding we can start a synchronous motor. In the case of damper winding we can start it a synchronous motor like this. അതായത് damper winding is provided in the rotor pole shoes which acts as squirrel cage winding. When we give three-phase supply to the stator winding, a magnetic field is developed in the stator. That magnetic field cuts the damper winding. An EMF is induced in the damper winding. A current circulates through the damper winding. This current opposes the rotating magnetic field of the stator and the rotor starts to rotate. Okay, അപ്പോൾ തിരിച്ച് എപ്പോഴും there is a magnetic locking takes place between the stator pole and rotor pole and the rotor continues to rotate in the synchronous speed. Then അങ്ങനെ when the motor attains about 95% of synchronous speed, DC supply is given to the field. അങ്ങനെ ഏകദേശം മോട്ടർ കറങ്ങി ഒരു 95% ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെയാണ് റൺ ചെയ്യുക, സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലേക്ക് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8, പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ത് സ്പീഡാണ്? സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. അങ്ങനെ മോട്ടർ ഏകദേശം ഒരു 75 to 80% അല്ലെങ്കിൽ 90% സ്പീഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ DC ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റോട്ടോറിലേക്ക് വി ആർ ഗിവിംഗ് DC സപ്ലൈ. ദെൻ മാക്സിമം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ റോട്ടോർ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ദർ ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് ആൻഡ് റോട്ടോർ പോൾസ്. നൗ ദ റോട്ടോർ ഹാസ് നോ അതർ വേ but to rotate at synchronous speed. Rotor has no other way but to rotate at synchronous speed. അങ്ങനെ മെഷീൻ എന്ത് സ്പീഡിൽ കറങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും? സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് അതിൻ്റെ റോട്ടർ പോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യിക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക്. അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ 2 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്, ഒന്ന് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കരുത്. With the help of damper winding we can start it as a squirrel cage induction motor whose speed is less than synchronous speed. അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൻ്റെ അടുത്ത സ്പീഡിലേ ആവുന്നുള്ളൂ, സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലാവുന്നില്ല. സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലായാൽ മാത്രമേ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ അഥവാ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറവ് സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്? ഈ സ്ക്വിറൽ കേജ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അഥവാ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് between the rotor poles and stator poles. Then the rotor has no other way but to rotate at synchronous speed. Then അടുത്തത് using pony motor. In this method the rotor is brought to synchronous speed with the help of small induction motor called a pony motor. This induction motor is capable of rotating the synchronous motor to synchronous speed. Once the rotor attains synchronous speed, the DC excitation to the rotor is switched on. When the motor reaches synchronism, pony motor is disconnected from the supply and the motor continues to rotate at synchronous speed.
and the motor continues to മനസ്സിലാവണല്ലേ. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വേറൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ, അതായത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് പോണി മോട്ടോർ. ദിസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ ടു നിയർ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. വൺസ് ദ റോട്ടോർ അറ്റൈൻസ് ദ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ് DC എക്സൈറ്റേഷൻ ടു ദ മോട്ടർ ഈസ് സ്വിച്ച്. അതായത് സ്ക്വിറൽ കേജ് വൈൻഡിങ് ആകുമ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൻ്റെ അടുത്താണ്, എന്നിട്ട് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം DC എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. ഏതിലെ? പോണി മോട്ടറിൽ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, പോണി മോട്ടറിലല്ല, സോറി, ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറായിട്ട് റൺ ചെയ്യിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറാവും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോണി മോട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പോണി മോട്ടോർ we can start this machine ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗീവ് DC സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. അവിടെ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും റോട്ടറും തമ്മിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് സംഭവിച്ച് റോട്ടർ ഹാസ് നോ അതർ വേ ബട്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ്. ഇവിടെ അതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വി ആർ യൂസിങ് അനദർ മോട്ടോർ നോൺ ആസ് പോണി മോട്ടോർ. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പോണി മോട്ടോർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോട്ടോർ whose speed is near synchronous speed. After that we give DC excitation to the field winding. Then there is a magnetic locking takes place between the stator and rotor, and the rotor continues to rotate as a synchronous motor. Then last one, using small DC motor. Sometimes a large synchronous motor can be started by means of a DC compound motor coupled on it. Then the speed of the motor is varied by means of a speed regulator, and it rotates a synchronous motor at a synchronous speed. Then the excitation to the rotor is provided. Once the rotor starts running as a synchronous motor, the same DC machine acts as a DC generator called exciter. Okay, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. Sometimes a large synchronous motor can be started by means of a DC compound motor coupled on it. പോണി മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ മോട്ടർ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ DC compound motor വെച്ചിട്ട് the speed of the motor is varied by means of a speed regulator and rotates the synchronous motor at synchronous speed. Then excitation to the rotor is provided. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സെയിം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പോണി മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു പോണി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പോണി മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ, ഒരു കുഞ്ഞിയ മോട്ടർ. ഇതിലാണെങ്കിൽ DC കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. വലിയ മോട്ടറിലാകുമ്പോൾ ഈ പോണി മോട്ടറിനെ കൊണ്ട് മോട്ടറിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. DC കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെ റോട്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, റോട്ടറിലെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തേൽ നമ്മൾ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്വിറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെ റൺ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തേൽ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെക്കാതെ വേറൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ റോട്ടറിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയ മോട്ടറുകൾക്ക് മാത്രമേ പോണി മോട്ടർ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വലിയ മോട്ടറുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? DC മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം DC എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റോട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം. വി ആർ ഗിവിംഗ് AC സപ്ലൈ ടു ദ ആർമേച്ചർ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർമേച്ചർ ഈസ് ആൾവേസ് വേരിയിങ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ റോട്ടർ കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഓർ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. Therefore, first of all, we can rotate the rotor with the help of damper winding or pony motor or DC compound motor. ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ആവുമ്പോൾ പക്ക ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സിങ്ക്രണസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഒരു റൊട്ടേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ റോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡും സിങ്ക്രണസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിലെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിങ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും തമ്മിൽ സംഭവിക്കും. അതേസമയം പോണി മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് വെക്കാതെ അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. DC മോട്ടർ, പോണി മോട്ടർ എന്നുള്ള വേറൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞിയ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് DC സപ്ലൈ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സിങ്ക്രണസ് ആവും. സിങ്ക്രണസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ്, ആർമേച്ചറിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് സിങ്ക്രണസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് സിങ്ക്രണസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിലെ നോർത്ത് മാറി സൗത്ത് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് റോട്ടോറിലെ സൗത്ത് മാറി നോർത്ത് ആയിക്കോളും. ദർ ഈസ് ആൾവേസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടോർ. അതേപോലെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ, ചെറിയ മോട്ടറിലാകുമ്പോഴാണ് പോണി മോട്ടർ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് മോട്ടോഴ്സ് വി ആർ യൂസിങ് DC കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ DC കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈ യൂസിങ് DC കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ മോട്ടർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് DC സപ്ലൈ. ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ മോട്ടർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ DC സപ്ലൈ ടു ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ. ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ മോട്ടോർ. ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.